गुड मॉर्निंग. मागच्या वेळेस आपण 7.3 झाला होता आपला. 7.4 मध्ये वी लर्न द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इन दॅट मायनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेमी सर्क्युलर सेगमेंट, अँड ऑल्सो what is the formula to find out the area of a segment. Okay, already we learned the formula बघा सगळे. Okay, now we take the examples depend on that formulas. That means examples on segments. There are some solvable examples in page number 157, 58, 59. So first take examples on page number 157. So listen carefully. In figure, angle AOB is equal to 30 degree. OA is equal to 12. OA is the radius. Find the area of segment. That means that is the shaded portion you have to find. Okay? Which segment is there? It is a minor segment. The name of that segment is minor segment AXP. You have to find the area of that segment. Okay? So now listen. There are two formulas to find out the area. Area of minor segment is equal to area of sector minus area of triangle. And after that, area of minor segment is equal to r square. Pi theta upon 360 minus sin theta upon 2. Now we solve the examples. That example using that formula. First find area of sector, after that area of triangle. So just listen. For we have to find area of sector. So area of sector. The name of that sector ODI is AXB. Area of sector is equal to theta upon 360 pi r square. Theta is a 30. 360 pi is 3.14 and r is 12 square. 30 upon 360 314 upon 100. Remove the point. Point नंतर दोन घरे आहेत म्हणून खाली 100 आलं बघा. 12 into 12. 0 0 get cancel. 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 12 12 get cancel. वरती 3 14 बोलले 12 12 चौक 48 12 and 4 16 36 and 1 37. So it becomes remove 2 zeros 2 0 काढून घ्या. You will get 37.68 cm square. That is the area of sector. Now find area of triangle. That means area of triangle OAB. असं लिहा किंवा असं लिहा 1/2. जेव्हा इथं 90 असतं ना तेव्हा 1/2 बेस इंटू हाईट वापरू शकतो आपण. मग हा बेस हा हाईट होईल. पण इथं 90 नसेल तर यू हॅव टू यूज दॅट फॉर्म्युला 1/2 r square sin theta. r square means 12 square sin 30. Write down 12 two times. And sin 30 is 1/2. 2 6 are 2 6 are. I think answer is 36. Area of triangle. Okay? Area of triangle पण आला. Now area of minor sector. Is equal to area of minor segment. Sorry, area of minor segment हा बोट झाकलेला बघा shaded portion is equal to area of sector minus area of triangle. That is the first formula. Area of sector is 37.68. Area of triangle 36 means 36.0. So answer is 1.68 cm square. All of you understand the method to find the area of minor segment. Okay? Is that clear? Now, हेच गणित आपण we solve by using that formula. Area of minor segment. बघा आता आकृती पुसतो. Area of sector. Sorry, segment. r square pi theta upon 360 sin theta upon 2. Listen carefully.
put the values. Radius 12 square, pi 3.14, theta 30 upon 360, sin 30 upon 2. Write down 12 two times. Okay? 0 0 गया कैंसर, 3 ने भागला याला. 3.14 upon 12 याची किंमत 1/2 upon 2. आता हे 1/2 upon 2 आहे म्हणजे 2 upon 1 आहे. मीन्स 1/2 into 1/2 येईल असं. हे उलट होईल. सो 1 upon 4 येईल. इथे 12 इथे 4 आहे. 4 3 12. 3 ने गुणा वरती 3 ने गुणा. सो डिनॉमिनेटर बिकम्स 12. छेदस्थानी 12 होईल. हे 3.14 आणि खाली 3 ने गुणलं वरती 3 1 3. 3.14 आणि 3 म्हणजे 3.00. ट्वेल्व गेट कॅन्सल. 12 into 0.14. 12 चौक 48, 12 4 16. पॉइंट नंतर 2 घर आहेत. बघा बरं हेच उत्तर आले बघा. ओके, म्हणजे पहिला एक्झाम्पल आपण दोन्ही पद्धतीने सोडवतात. ओके, नाउ वी टेक सेकंड एक्झाम्पल ऑन पेज नंबर 58. बघा 58 वरचं दुसरं उदाहरण. PAB. परत पुन्हा अगेन you have to find area of minor segment. Area of minor segment. Okay, find area of minor segment and major segment also. Radius of circle with center P is 10. Okay, आणि quad area of a circle subtend right angle at P. Right angle at P म्हटलं त्यांनी. That means you have given right angle. बघा ह्याच फॉर्म्युल्याची आधी आपण पद्धत घेऊ, मग पहिला फॉर्म्युला वापरू. आता ह्याच मेथडने करू आपण आधी. बघा लिसन केअरफुली. r स्क्वेअर 10 स्क्वेअर, पायची 3 हे 90. बघा पायची किंमत, थीटाची किंमत 360, sin 90 upon 2. बघा 10 into 10 होईल. 0 0 गेलं 9 चौक 36. 3.40 upon 4. sin 90 ची सारणी मध्ये बघा, चार्ट मध्ये बघायचं 1 आहे. बेदुने 4 म्हणजे डिनॉमिनेटर 4 होईल. खाली 2 ने गुणा, वर 2 ने गुणा. 3.14 minus 2 1 जा 2. 3.14 आणि 2 म्हणजे 2.00. so answer is 1.14 upon 4. बरोबर आहे का? बघा बे पंचे बेदुने आणि बे पंचे पसा पसा 25 0 1.14. 25 चौक 100. 25 25 35. 25 25 3. पॉइंट नंतर 2 घर आहेत. that is the area of minor segment. Okay, you have to find area of major segment. बघा area of major segment is equal to area of circle minus area of minor segment. That means you have to find area of circle. Pi r square 3.14. r म्हणजे 10 चा स्क्वेअर. 3.14 into 100. बरोबर आहे का? आणि मग 314 2 शून्य जोडा. पॉइंट नंतर 2 घर आहे. That is the area of circle. Okay, then you have to use that formula. Area of major segment बरोबर area of circle minus area of minor segment. तोच फॉर्म्युला. एरिया ऑफ सर्कल आत्ताच काढला 314 आणि हा 28.15. बघा 314 म्हणजे 314.00. पॉइंट खाली पॉइंट 28.50 बरोबर आहे. 0 हातचा घ्या, हातचा द्या. 10 तून 5 गेले 5. 3 तून 8 जाणार नाही. हातचा घ्या. 8 आणि 5 13. 10 तून 2 गेले 8 आणि 2 280.50
ही सबट्रॅक्शन तुम्ही करा. फक्त वजाबाकी केली बघा, बाकीच्या किमती सोप्या आहेत का ते कॅल्क्युलेशन किती फास्ट केलं मी, कारण याच्यामध्ये काही विशेष नव्हतं. बघा ना सगळ्या किमती भरल्या, 0 0 गेला, 9 चौक 36 राहिले लिहिलं बघा. 10 2 टाइम्स 314 खाली 4 sin 96 मध्ये 1 आणि हा 2. इथं 4 आहे, इथं 2 आहे म्हणजे 2 ने गुणलं, इथं 2 ने गुणलं म्हणजे 2 येईल. 3.40 मायनस 2 खाली 4 येईल. ही वजाबाकी केली 1.40 भाग दिला 25 आणि उत्तर आलं. एरिया ऑफ सर्कल पाय आर स्क्वेअर. पायची किंमत 3.14, आर ची किंमत 10 स्क्वेअर. राईट डाउन 10 2 टाइम्स मीन्स 10 स्क्वेअर इज 100. 30 14 गुणिले 100 म्हणजे 30 14 2 0 संपलं. आणि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंटची सबट्रॅक्शन केली फक्त. इज दॅट क्लिअर? हे बघा हे फॉर्म्युला झालं आणि पहिल्या फॉर्म्युला जर सोडवायचं ठरलं तर काय होईल बघा बरं. एरिया ऑफ काय सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाय आर स्क्वेअर. थीटा 90 360 3.1 बरोबर आहे का बघा. 3.14 आणि आर चा 10 स्क्वेअर 1 अपॉन 4 314 भागिले 100 पॉईंट ढाकलून दिला आणि 10 दोनदा लिहिला बस. स्क्वेअर आहे म्हणून दोनदा पॉईंट ढाकलून दिला आणि इथं भाग दिला. 2 0 कट झाले. 314 भागिले म्हणजे बे एक बे बे 15 बे 17 157 2 बे 7 14 बे 8 16 आणि बे 5 10 म्हणजे 78. मग अशी फॉर्म्युला थांबा, आपलं काय चुकलं दिसते. मग अशी काय केलं आपण 10 स्क्वेअर. मी एकदा चेक करतो फक्त. 3.14 90 अपॉन 360 आणि हे 1 आलं होतं 0 0 बरोबर आहे. 10 गुणिले 10 1.14 येईल भागिले 4 बे 2 बे 5 बे 5 25 गुणिले 1.14 25 चौक 100 25 35 25 1 25 100 आचार्य 10 25 25 10 35 आचार्य 3 25 आणि 3 28 बरोबर आहे. आता काय होतंय बे 7 14 कसं काय येतंय. हा दॅट इज द एरिया ऑफ सेक्टर बरोबर आहे. 78.5 एरिया ऑफ ट्रायंगल. आताच मागाशी सांगितलं मी जर 90 असेल तर हा बेस आणि ही हाईट आहे. हा 10 आहे म्हणजे हा बी 10 आहे. 1/2 बेस इंटू हाईट म्हणजे 1/2 10 इंटू 10 दहावे 50 होईल. आणि मग एरिया मायनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर मायनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो पहिला फॉर्म्युला सेक्टरचं काढलं 78.5 आणि हा किती आला 50 78.5 50 म्हणजे 50.0 आलं का बघा बरं. सेम आलं बघा. बघा ते झालं होतं काय झालं. आणि मग एरिया ऑफ सर्कल काढायचा दुसऱ्या पद्धतीने चाललं हे. आणि मग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हे सेक्टर ह्या सेक्टर आहे, हा ट्रायंगल आहे, हा सेगमेंट आहे मायनर सेगमेंट काढला हा. मग सर्कलचा काढायचा, सर्कल मधून हा वजा करायचा म्हणजे मेजर सगळे. खूप सोपी गणित आहे. सूत्र जर पाठ असतील तर. या ठिकाणी तिसरं एक गणित आहे, त्या गणिताकडे आपण जाऊयात. मी दोन्ही पद्धतीने सोडून दाखवते मुद्दामून म्हणजे तुम्हाला अडचण यायला नको. आता बघा तिसरं एक्झाम्पल. आकृतीमध्ये बघा रेग्युलर हेक्झॅगॉन. आता रेग्युलर हेक्झॅगॉन आहे, लक्ष द्या. हेक्झॅगॉन कुणाला म्हणतात बघा. हा हेक्झॅगॉन आहे, सेंटर आहे समजा इथं बरोबर. हे जोडलं आपण असं 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल मिळतात. हा रेग्युलर हेक्झॅगॉन असल्यामुळे याची जी रेडियस आहे ह्या दोन बाजू येतात. ह्या दोन बाजू इतकी जी बाजू असते म्हणजे रेडियस इतकी म्हणजे हा इक्विलॅटरल ट्रायंगल झाला.
असे 6 इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा एरियाचा फॉर्म्युला आहे √3/4 साइड स्क्वेअर. काय फॉर्म्युला? √3/4 साइड स्क्वेअर. हा एरिया ऑफ इक्विलॅटरल आहे. असे 6 घेतले, 6 बेदुने बेत्री. काय फॉर्म्युला झाला बघा बरं? 3√3/2 into साइड स्क्वेअर. इट इज अ फॉर्म्युला ऑफ रेग्युलर हेक्सागॉन. एरिया ऑफ रेग्युलर हेक्सागॉन. कळलं का रेग्युलर हेक्सागॉनचा एरिया? ओके. आता तुम्हाला काय विचारलं त्यांनी? रेग्युलर हेक्सागॉन इज इन्स्क्राइब इन सर्कल. सर्कल मध्ये तो आतमध्ये इन्स्क्राइब म्हणजे आतमध्ये. रेडियस 14. हे केंद्र आहे बघा सर्कलचं आणि हे 14 आहे. मी सांगितलं हे 14 असेल, हे 14 आणि ही पण 14 असते कारण तो रेग्युलर हेक्सागॉन आहे. मग आता मला सांगा सर्कल मधून हा हेक्सागॉन वजा केला म्हणजे एरिया ऑफ सर्कल मायनस एरिया ऑफ रेग्युलर हेक्सागॉन बरोबर काय? शेडेड पोर्शन. एरिया ऑफ फॉर्म्युला काय झाला बघा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बरोबर एरिया ऑफ सर्कल मायनस एरिया ऑफ रेग्युलर हेक्सागॉन. अजून काय दिलंय? रेडियस दिली. फाइंड द एरिया ऑफ रिजन बिटवीन सर्कल अँड रेग्युलर हेक्सागॉन. पाय दिलाय, रूट दिलाय. मग आता बघा आधी आपण एरिया ऑफ सर्कल काढू. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. पाय 3.14 आणि आर पायची किंमत दिली आहे ना 22/7 दिली आहे. आणि हा 14 स्क्वेअर 14 दोन झाल्या 7 दुने 14 22 दुने 44 गुणिले 14 14 चौक 56 आणि 5 बरोबर आहे. गुणाकार तुम्ही करून बघा. हा एरिया ऑफ सर्कल आला. आता एरिया ऑफ रेग्युलर हेक्सागॉन. एरिया ऑफ रेग्युलर हेक्सागॉन आताच फॉर्म्युला शिकवला मी तुम्हाला. 3√3/2 into साइड स्क्वेअर. कसा तयार केला? 6 into एरिया 6 into 6 ट्रायंगल तयार होतात. कोणते? इक्विलॅटरल. मग 6 into एरिया ऑफ इक्विलॅटरल 6 गुणिले इक्विलॅटरलचा फॉर्म्युला आहे वर्गमूळ 304 गुणिले बाजू वर्ग. म्हणून हा फॉर्म्युला तयार झाला. 3√3/2 आणि साइड आहे 14. चला 3 वर्गमूळ 3/2 राईट डाऊन 14 2 टाइम्स बेस 14 7 त्रिक 21 गुणिले 14 आणि √3. आता 21 गुणिले 14 14 1 14 14 28 आणि 1 29 294. दोघांचा गुणाकार. याची किंमत 1.73 दिली आहे का? 732 दिली आहे. 732 बघा 1732 गुणिले 294. 14 1 14 14 दुने 28 आणि 1 ओके. 4 दुने 8 4 त्रिक 12 7 चौक 28 आणि 1 29 4 आणि 2 6 9 दुने 18 9 त्रिक 27 आणि 1 28 9 7 63 आणि 2 65 9 6 15 बे दुने 4 बे त्रिक 6 बे 7 14 2 आणि 1 3 8 0 9 10 18 4 22 6 6 12 13 14 14 आणि 5 19 5 आणि 4 9 10 3 आणि 2 5 509 208. हा गुणाकार मी क्रमांक. दशांशी नंतर 3 घरं होती म्हणून मी 3 घर पॉईंट दिला. बघा हे दोघांचा गुणाकार केला. काय केलं मी कळलं? फॉर्म्युला आहे. साईडची किंमत टाकली फक्त 14 दोनदा लिहिला. बेस 14 म्हटलं 3चा 7चा गुणाकार केला गुणिले 14 √3 तसंच. या दोघांचा गुणाकार 294 रूटची किंमत टाकली √3ची. हा गुणाकार केला 3 घर पॉईंट दिले. तिसरं घर 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा असेल तर हे 1 ने वाढवायचं. हा झाला एरिया ऑफ रेग्युलर हेक्सागॉन. सर्कल माय आता फॉर्म्युला काय? शेडेड पोर्शन कसं मिळेल? सर्कल मायनस एरिया ऑफ रेग्युलर हेक्सागॉन. सर्कलचा 616 आणि हा 509.21 616.00 509.21. हातचा घ्या 10 तून 1 गेला 9 9 तून 2 गेले 7 15 तून 9 गेले 6 0 तसाच आणि हा 1 106.79 cm स्क्वेअर. अशा पद्धतीने बघा
दोघांची सबट्रॅक्शन काळजीपूर्वक करा. रेग्युलर एक्झोग्रामचा एरिया आपण काढलेला आहे. मला असं वाटतं हा प्रकार तुम्हाला आता समजला असेल, काही अवघड नाही. आता आपण या ठिकाणी थांबूयात आणि पुढच्या वेळेस आपण प्रॅक्टिस सेट 7.4 मधली काही उदाहरणं सोडूयात. धन्यवाद.